जय जगन्नाथ वेलकम टू सुकांत एजुकेशन आपण मैंने समस्त को मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ जो कि आपण मैंने पाती केवल एजुकेशनल वीडियो पूर्व वीडियो आम एक लंग क्वेश्चन डिस्कसन करते आज वीडियो आउ एक लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा लंग क्वेश्चन कौन थी एक सफल उपन्यास भाव में दाना पाणीर नामकरण आलोचना कर ये जो उपन्यास नाम दाना पाणी दिखाई यह कौन बहुत सफल यार यही विषय आलोचना कर जदि एभली परीक्षार क्वेश्चन आसले आम यार आंसर कौन लिखा चलतु देखा नामकरण कौन ना एक पारंपरिक प्रक्रिया चिन्हवाई मनीषर कौन प्रति जीव और प्रति वस्तुर नामकरण करता है ना गोटे जिनस आम चिन्हवा केमती तार ना द्वारा ही आम चिन्ह थाए से कौन ना तार नामकरण कर षष्ठाटीय कौन ना यही सूत्र निज निजर नामकरण करता है यही नामकरण सृष्टिर सामग्रिक अवबोध को नहीं कौन ना विभाजित होता है नामकरण कौन ना साधारणतः दुई भाग में होता है यथा चरित्र भित्तिक एवं विषय भित्तिक नामकरण क्यों दुई प्रकार होता है गोटे हूँ चरित्र भित्तिक नामकरण आउटा हूँ कौन ना विषय भित्तिक नामकरण विषय भित्तिक नामकरण मुख्यतः कौन भावात्मक गोपीनाथ कौन ना दाना पाणीर एक भावात्मक उपन्यास गोपीनाथ महांती जो दाना पाणी उपन्यासटी कौन ना एक भावात्मक उपन्यास नामकरण दृष्टि कौन ना खूब सफल जीवन जीविकार मौलिक आवश्यकता घर केवल दाना पानी को नहीं से यही गति करना स्वाधीनता परवर्ती वृत्तिगत जीवन में जो सघन प्रचुरता सृष्टि होती तुष्टिकरण और तोषामत मध्य योग्यता किपरि बलि पड़ुची मनस्तर पाचनिक प्रक्रिया सिद्ध होती दाना पाणीर सिद्धांत माने यही सब उपन्यास यही जो जो कथा कौन ना यही दाना पाणी उपन्यास संगठित होती लेखक कहते यह एकांत सत्य जे मनीषर कौन ना सबुठ बड़ चिंता होची दाना पाणीर चिंता कौन सबुठ बड़ चिंता मनीषर कौन दाना पानी माने खाइबा पीबार सब मनीषर चिंता यही मौलिक आवश्यकता मनीष जीवनर अन्य सब चिंता को गण करता माने कौन गोटे मनीष खाइले तो बचो पीले तो बचो से यही इच्छा छड़ा तर आउ सब अन्य सब इच्छा कौन ना मनीष सब गौण करता माने ताकू देखे ना ये मनीष हारे एवं संज्ञा हराए संपर्कहीन हुए एवं शीर्ष को चुमी सारिया पर से जेपरी बलिदत्त निजक आविष्कार करছে कौन ना मी का माणिका एवं राजा अंत सार शून्य गोटे मनीष दाना पाणी उपन्यासर नायक बलिदत्त दास जड़े असुंदर खर्बक्ष मनीष अल्प विद्या अभावर नग्न नर्तन मध्य से बढ़ी केउ एक अपंतारा भूमि रे तार पिलादिन जोटी अध्यक्ष परी चाल घर बातुआ बुढ़ा बापा लदालदी करजर बोझ जोटी बढ़ी से प्रतिवादहीन भाव केते टाही टापरा को हजम कर शिखी विनय भाव एवं नई पाड़ीबार तरीका यही भाव से कौन ना बलिदत्त कौन नई पाड़ीबार तरीका और प्रत्येक कथा किपर हजम कर से सब कथा शिखी किए शिखी ना बलिदत्त बलिदत्त शिक्षागत योग्यता कौन ना मैट्रिक पास योग्यता अनुसार गोटे कंपानी से कनिष्ठ किराणी बलिदत्तर जहाँ योग्यता अच्छे से कौन ना गोटे कंपानी कौन से गोटे किराणी कनिष्ठ किराणी तार दाना पानी को नहीं कौन ना असुमारी स्वप्न से आग को जीव एवं असना पल्लीर गंधकूड़ को तनकी घुषुरी गुह संग्रह कर बलिदत्त चली एते परिश्रम गोटे विजयर आशा बेले बेले कौन ना ताको अधीर कर बलिदत्त कौन ना सबुबले स्वप्न देखुची से स्वप्न निर्दित अवस्थार स्वप्न नुहे जाग्रत अवस्थार स्वप्न एवं साहेब को खुशी होगा दरकार एवं खुशी हेले तो चढ़ से कह कथा कौन ना साहेब को खुशी कले तो मोर प्रमोशन हम तारी विषय से सब चिंता करुए एवं कौन करता बलिदत्त विश्व बुझे नुहे से किसी नुहे खाली बलिदत्त कौन ना दाना पानी गोटेवा गोटे पिंपुड़ी बलिदत्त कौन ना बढ़ा चाहे योग्यता ठारू यथेष्ट उपरे जावाक चाहे समस्त जमी आशा अच्छे बलिदत्तर से आशा अच्छी सरोजनी सुंदरी तार नवविवाहिता स्त्री एवं कौन ना नेनेंजरा नहीं घर काम बेसी नहीं एवं पति परम गुरु बोली से मान्य करे
ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା କେଉଁଥିରେ ତା'ର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅଥଚ ସେ କ'ଣ ନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱାମୀ ତା'ର ଘୋଡ଼ା ଭଳି କ'ଣ ନା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସରୋଜିନୀ କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଜଗୁଲ ବଳିରତ କ'ଣ ନା କାମର କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସରୋଜିନୀ ଛଟପଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀର କ'ଣ ନା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ସେ ଶୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ ସ୍ୱାମୀର କ'ଣ ନା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେହର ଭୋକ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମରେ। ଏତିକିବେଳେ କ'ଣ ନା ପତି ପରମ ଗୁରୁ ପରି ମନେ ହୁଏନି। ଏକ ହିଂସ୍ର ଅସହାୟତାର ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସେ। ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଦାନା ପାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ବଳିରଥ କିଛି ବୁଝିନି। ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରେ। ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଡାକରା କଥା ସରୋଜିନୀ କହିଲା ବେଳେ ବଳିରଥକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ସାହେବଙ୍କ ଆଖି ସବୁ କ'ଣ ବିଲେଇ ଆଖି? ଅନ୍ଧାର କି କ'ଣ ନା ଦାଉ ଦାଉ ଜଳେ? ପାଣି ପିଇ ଗ୍ଲାସ ବଢ଼େଇ ଦେବାବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପରେ ଦେହ ଶୀତୁଆ ଟାଣୁଆ ଚାପ ବଢ଼େଇ ଦେଉ ଦେଉ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଗିଲାସକୁ ସେ ମୁଠେଇ ଧରିଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ବଳିରଥ କାନକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଶୁଭୁନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଯାଇଥିଲା ସସ୍ତ୍ରୀକ ସଞ୍ଜରେ। ସେ ବଶମ୍ବନ୍ଧ, ତା'ର ଚାହାଣୀ କୃତଜ୍ଞ। ତାକୁ ଜିତିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ନା ସେଠି ବୀରତ୍ୱ ନାହିଁ, ଅଛି ଦାନା ପାଣିର ଚେତନା। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡାକ ପାଇଁ ସହଜ ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ସୁବିଧା ଭିକ୍ଷା। ସାହେବ ସହ ବଳିରଥ ମୋଟର ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। କ'ଣ ନା ସାହେବଙ୍କ ସହ ବଳିରଥ ଯେତେବେଳେ ମୋଟର ଚଢ଼ିକି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କିଏ ଦେଖିଛି ତାକୁ ନା ଭବାନୀ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। କ'ଣ ଦେଖିଛି? ସାହେବ ଆଗରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ନିଜ ମୋଟରରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତ ଭବାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବଜାରରେ କିଳା ପତଇ କରି ବଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଭବାନୀ ପରି ସେ ବଡ଼ ହେବ ଏବଂ ସାହେବର କରୁଣା ତା'ର ଦରକାର। ଏବଂ ବଳିରଥ ଉଠିଛି। ଯାହା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଥିଲା ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ରଖି ସେ ଉଠିଛି। ଯାହାରି ହାତରେ କାନ୍ଧ ରଖିଥିଲା ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଗୋଡ଼ ରଖି ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ବନ୍ଧୁ ଏକଟରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ନା ଖଚମିଛି କରି ନିଜର ପଦୋନ୍ନତି କରିଛି। କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଚର ମଚର କଥା କହି କ'ଣ ନା ନିଜର ପଦ ସିଏ ବଢ଼େଇଛି ଏବଂ ତା'ର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି କ'ଣ ନୂଆ ଜାଗାକୁ। ବଳିରଥର କ'ଣ ନା ନୂଆ ଜାଗାକୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଅଫିସର କିଏ ନା ମିଷ୍ଟର ସହ। କଠିନ ହୃଦୟର ମଣିଷ। ନଇଁ ପଡ଼ିବା, ପଦ ଲେହନା କରିବା ଗୁଣରେ ଧୁରନ୍ଧର ବଳିରଥ ସାହେବ ମିଷ୍ଟର ସଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭିତରେ ସାହେବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତା ଗତି ମୁକ୍ତିଧାରୀ ଦାନା ପାଣିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କଲମରେ ଏକ କ'ଣ ନା ଚୋଟକେ ମାରି ପାରିବ। ତାରି ପାରିବ ଦାନା ପାଣି। ଓ କେଡ଼େ ଦରିଦ୍ର ସେ ଦାନା ପାଣି। ମିଷ୍ଟର ସଙ୍କୁ ଠାରୁ ଡାକରା ଆସିଛି। ସେ ବସିବାକୁ କହିବାକୁ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଛି, ଗାଳି ଶୁଣିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବାକୁ କ'ଣ ନା ଭୟରେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୋଷାମଦ କରି ବୁଦ୍ଧି ଓ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ପଦୋନ୍ନତି ପରେ ପଦୋନ୍ନତ ପାଏ। ସେ କ'ଣ ନା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳ ତଳେ ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ପଦୋନ୍ନତି ପାଏ, ମାନେ ଚାକିରି ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମୋସନ ପାଏ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଧୁନିକ ହେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛି। ସେ କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଧୁନିକ ହେବାକୁ କ'ଣ ନା ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛି, ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ମିଷ୍ଟର ଶର୍ମାକୁ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ। ଦାନା ପାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ଷଣ୍ଢର ବଳ, ବିଲୁଆର ଚତୁରତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଏବଂ ସରୋଜିନୀ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଆଉଟିଂରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ଶର୍ମାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ହୋଇ କ'ଣ ନା ଟେନିସ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମିଷ୍ଟର ଶର୍ମାଙ୍କୁ କୌଶଳରେ ଇହଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ବିଦାୟ ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ମିଷ୍ଟର ଶର୍ମାଙ୍କ କଲମଗାରରେ ବଡ଼ ସାହେବ ବନିଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବଳିରଥ ଏବଂ ସରୋଜିନୀ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହୋଇଛି। ବଳିରଥ ଜାଣେ ତା'ର ପାପ ଗର୍ବ, ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ। ଯତ୍ନ ନେଇଛି ସରୋଜିନୀର। ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ସାହେବ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ବି ରଞ୍ଜିତ ସରୋଜିନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ସାହେବ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ରଞ୍ଜିତ ସରୋଜିନୀକୁ ଛାଡ଼ିପାରି ନାହିଁ। ଦାନା ପାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ବଳିରଥ ଜୟଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କଲେ ମଧ୍ୟ
ବିଜୟ ପଛରେ ଏକ କ'ଣ ନା ବିଫଳ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ତାକୁ କ'ଣ ନା କାବୁ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନିସଙ୍ଗ ପଦାତିକ। ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କ'ଣ ନା ଏକାନ୍ତ ସଫଳ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସେଥିରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।